Hello, my dear students. How are you? I welcome to you my ICT online class for you, class 4 English version, subject ICT, page 115. Today's topic is internet. আজকে আমরা তোমাদের সিলেবাসের ইন্টারনেট চ্যাপ্টারটা আমরা শুরু করব। এর আগে আমরা প্ল্যানিং অ্যান্ড ফ্লোচার্ট পড়েছি। এখন ইন্টারনেট চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করে এরপরে যে চ্যাপ্টারগুলো বাকি আছে সেগুলো শেষ করব। ঠিক আছে? তাহলে সবাই বই খোলো, পেজ নং 1115। দ্য ইন্টারনেট or net in short. The internet or net in short is a huge network of several billion computers all over the world. They are connected to each other through cables and satellites. All you need to become a part of this huge network is a computer with an internet connection and software called web browser. Even smartphones are connected to this network. These computers can send data to each other. Therefore, the internet is very useful for searching for all kinds of information such as travel, current news, scientific research, and lots of other topics. So I am again reading the internet or net. Internet কে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয় net. ইন্টারনেট একে সংক্ষিপ্ত করে বলা হয় net. This is a huge network of several billions computers all over the world. They are connected to each other through cables and satellites. অর্থাৎ এই নেটওয়ার্কের মধ্যে বা ইন্টারনেটের নেটওয়ার্কের মধ্যে several billions computers are connected থাকে, several billions computer all over the world, এবং they are connected to each other through cables and satellites. স্যাটেলাইটসের মাধ্যমে অথবা কেবলস এবং কেবলের মাধ্যমে এগুলো একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড থাকে। All you need to become a part of this huge network is a computer with an internet connection and software called web browser. Even smartphones are connected to this network. These computers can send data to each other. Therefore, the internet is very useful for searching for all kinds of information such as travel, current news, scientific research, and lots of other topics. Websites. Websites. In your school, you can get information from the school library. Similarly, over the internet, there are many libraries or locations from where you can get information. These locations are known as websites. Okay? Most websites are divided into a number of web pages. Each website has a main page known as home page. প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট মধ্যে ভাগ থাকে এবং মেইন পেজটাকে ওয়েবসাইটের মেইন পেজটাকে বলা হয় হোম পেজ। ইউ ক্যান গো টু আদার পেজেস ফ্রম দিস হোম পেজ। দি হোম পেজ কন্টেন্স লিঙ্কস known as hyperlinks which connected you to other web pages. Hyperlink can be a word or a phrase or a graphics. Hyperlinks একটা ওয়ার্ড হতে পারে যেখানে ক্লিক করলে আমরা আরেকটা লিঙ্কে ঢুকে যাব। হাইপারলিঙ্ক হতে পারে ফ্রেজ, হাইপারলিঙ্ক হতে পারে একটা গ্রাফিক্স। When the pointer comes to a hyperlink, it changes into a hand. অর্থাৎ হাইপারলিঙ্কের উপরে যখন আমরা পয়েন্টার নিয়ে রাখবো তখন এটা একটা হাতের মতো হয়ে যাবে। Information on the internet is a dynamic in nature. This means that the information on a website keeps
changing over time. For example, airlines update and post their latest flight schedules, government departments update policies, and schools updates latest events. People update the information on a regular basis. People also post new information. It is therefore important to note that the date of last update whenever you look for information. Since no one owns the net, everyone is free to add information to it. Therefore, it is important to look for information only from reliable sources which are updated regularly. Web browser. Web browsing. The act of searching for information over the internet is called web browsing. For this you need special software known as web browser. A web browser displays the text and graphics on a web page. There are many browsers available. The popular being Google Chrome, Internet Explorer and Mozilla Firefox. অর্থাৎ আমরা যে তথ্য ইন্টারনেট থেকে যে আমরা যে তথ্য সার্চ করব এটাকে বলা হয় কি ওয়েব ব্রাউজিং। আর এটার জন্য দরকার একটা স্পেশাল সফটওয়্যার যেটার নাম হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার। আর একটা ওয়েব ব্রাউজার ডিসপ্লে হয় উইথ এ টেক্সট। ওয়েব ব্রাউজার যখন একটা ডিসপ্লে হয় সেখানে টেক্সট থাকে, গ্রাফিক্স থাকে অন এ ওয়েব পেজ। মেনি ওয়েব ব্রাউজার অ্যাভেলেবেল। দ্য পপুলার ওয়েব ব্রাউজার হলো গুগল ক্রোম, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, মজিলা ফায়ারফক্স। যেমন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সার্চিং ফর ইনফরমেশন। আমি তোমাদেরকে কম্পিউটার থেকে দেখাচ্ছি যে একটা ওয়েব ব্রাউজার দেখাচ্ছি, গুগল ক্রোম থেকে আমি দেখাচ্ছি। এই যে আমার এটা গুগল ক্রোম থেকে আমি ঢুকছি। এটা হচ্ছে গুগল ক্রোম ওয়েব ব্রাউজার। এখান থেকে আমি এখানে অ্যাড্রেসটা লিখব। তারপরে আমি লিখলাম .lakers আমি lakers.edu.bd লিখলাম। আমাদের স্কুলের ওয়েবসাইটটা ওপেন হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে লিখব, লিখে এরপরে সার্চ করলেই চলে আসবে। এরপরে দেখো যেমন এখানে একটা ছবি আছে, এখানে একটা একটা ওয়েবসাইটের হোম পেজের একটা ছবি আছে, দেখো বইয়ের মধ্যে। এরপর আছে সার্চিং ফর ইনফরমেশন। We already know the internet provides easy access to new and varied information. Each site has a unique address known as URL. URL হলো URL, Uniform Resource Locator. Uniform FORM, Uniform Resource Locator. RESOURC, Resource Locator. ঠিক আছে, URL। তাহলে each site has a unique address known as, প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের একটা ইউনিক একটা URL আছে। এই URL indicates the location of the websites on the internet. URLটাই লোকেট করে ওয়েবসাইটের ইন্টারনেটের মধ্যে ওয়েবসাইটটা কোথায় আছে। If you want to go to a particular site, then
type in the URL on the address bar of the web browser and press enter. However, most of the time you will face a situation where you need to search for information on a topic, but you may not know the URL of the relevant websites. In such case, we use special programs called search engine. These bring up websites or documents that contain information that you are looking for on the basis of few words that you specify. Some search engines are google.com or yahoo.com. ঠিক আছে, এগুলো এক একটা সার্চ ইঞ্জিন। যেমন এই যে যেমন গুগলের মধ্যে এই যে গুগলের সার্চ ইঞ্জিনের একটা ছবি দেখাচ্ছে তোমাদেরকে হোম পেজে। আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি গুগলের ইয়েটা। এই যে এটা হচ্ছে গুগলেরটা। এখানে আমরা এখানে কোনো কিছু লিখে সার্চ করতে পারবো। গুগলের সার্চের ইয়েটা, সার্চ ইঞ্জিনের হোম পেজটা। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা যেটা সার্চিং ফর ইনফরমেশন দেখলাম, সার্চিং ফর ইনফরমেশন দেখলাম, তারপরে দেখলাম ওয়েব ব্রাউজিং দেখলাম, তারপরে আরেকটা জিনিস দেখো, এন্টার দি টপিক অফ দি সার্চ বার। সার্চ বারের মধ্যে এই যে সার্চ বারের মধ্যে আমরা যদি টপিকের নাম লিখি, এন্টার দি টপিক অন দি সার্চ বার অ্যান্ড প্রেস এন্টার। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট এয়ার পলিউশন, তুমি এয়ার পলিউশন সম্পর্কে জানতে চাও, টাইপ এয়ার পলিউশন ইন দি সার্চ বার অ্যান্ড প্রেস এন্টার। দি সার্চ ইঞ্জিন লিস্টস সেভারাল ওয়েবসাইটস উইথ দি রিকোয়ার্ড ইনফরমেশন। অর্থাৎ সার্চ ইঞ্জিন তোমাকে সেভারাল রিকোয়ার উইথ দি ইনফরমেশন তোমার জন্য নিয়ে আসবে। অর্থাৎ আমরা যদি গুগল সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে সার্চ বারের মধ্যে যদি আমরা যে কোনো বিষয় লিখি, লেখার পরে প্রেস এন্টার দেই, দি সার্চ ইঞ্জিন সে দেখিয়ে দিবে লিস্ট অফ সেভারাল ওয়েবসাইটস। অর্থাৎ যে কোনো যেই টপিক্সটা দিব ওই টপিকের সেভারাল ওয়েবসাইট সম্পর্কে এবং রিকোয়ার্ড ইনফরমেশন আমাকে দেখাবে। ক্লিক অন দি ওয়েবসাইটস ইউ ওয়ান্ট টু ভিজিট। এরপরে আমরা যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে আমরা ভিজিট করতে পারবো সেখান থেকে। অর্থাৎ আমি আবার বলছি, অর্থাৎ গুগলের যেই সার্চ বক্স আছে, সার্চ বার আছে, সার্চ বারের মধ্যে যখন আমরা কোনো টপিক্সের নাম লিখব তখন সেই টপিকের উপর অনেকগুলো ওয়েবসাইটের একটা লিস্ট আসবে এবং রিকোয়ার্ড ইনফরমেশন সহ আসবে। তখন আমরা পছন্দ মতো যে কোনো একটাতে ক্লিক করে আমরা সেই ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানতে পারবো। ঠিক আছে, ক্লিক অন দি ওয়েবসাইট ইউ ওয়ান্ট টু ভিজিট, আমরা ভিজিট করতে পারবো। তাহলে আজকে আমরা কী কী শিখলাম, যে ইন্টারনেট সম্পর্কে, যে হোয়াট ইজ ইন্টারনেট, তারপরে ওয়েবসাইটস, ওয়েব ব্রাউজিং কী কী, তারপরে সার্চ ফর ইনফরমেশন, এই জিনিসগুলো শিখলাম। তোমরা একটু যদি বই দেখো তোমরা মনে হয় আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, নো মোর টুডে, যেগুলো পড়িয়েছি এগুলো একটু বাসায় ভালো করে দেখবে। দেখা হবে অ্যানাদার অনলাইন আইসিটি ক্লাসে। সেই পর্যন্ত স্টে হোম, স্টে সেফ। থ্যাংক ইউ।